السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت سینسیٹیو میٹر لے کر آیا ہوں کہ شفاعت کس کی نہیں ہوگی اور شفاعت کس کی ہوگی۔ حدیثوں کے تعلق سے جب دیکھا جائے اور دین کے پیشواؤں کا کہنا یہ ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد اگر ایمان والا جہنم میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنی سزا کو بھگتنے کے بعد ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا، مگر قرآن اس کے خلاف کہتا ہے۔ قرآن جہنمیوں کی شفاعت کا انکار کرتا ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان آیتوں کو پیش کروں گا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی جہنمی کی سفارش نہیں ہوگی، کسی بھی جہنمی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں ان لوگوں کی بات کروں گا کہ پھر شفاعت کن لوگوں کی ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید اس میٹر پر کیا کہتا ہے کہ شفاعت کس کی نہیں ہوگی۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 109۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر ان مجرموں کا وہاں کون وکیل ہوگا؟ دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ مجرم اس کو کہہ رہا ہے جس پر جرم ثابت ہو چکا ہو۔ یہاں ملزم نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجرم کہا ہے جرم ثابت ہونے کے بعد۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 123۔ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ یا فائن قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ دیکھیے، ایک دم صاف صاف بات ہے کہ جہنمیوں کی یا مجرموں کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، ان سے کوئی فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 167۔ اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 121۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کن لوگوں کا؟ جو مجرم ٹھہرائے گئے، جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 123۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ دیکھیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والے کے لیے کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ تمہاری آرزو یا تمہارے فیلنگ کے مطابق کام نہیں ہوگا، اور نہ اہل کتاب کی فیلنگ کے مطابق کام ہوگا کہ وہ جو چاہتے ہیں ویسا ہوگا۔ جی نہیں، اللہ جو چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے جو بھی گناہ کرے گا، اب وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا، اس کا پھل وہ پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 145۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اب یہ منافق کون ہوتے ہیں؟
जो मुसलमानों ही में रहते हैं, मुसलमानों ही के दरमियान में रहते हैं, अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, मगर हकीकत में वो ईमान वाले नहीं होते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे मुनाफिकों के लिए कह रहा है कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे, सबसे निचले तबके में सबसे ज़्यादा जहन्नम की आग भड़काई जाएगी और उन्हें वहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी। सूरा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 173। जिन लोगों ने बंदगी को मुसीबत समझा और तकब्बुर किया है, उनको अल्लाह दर्दनाक सज़ा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन की सरपरस्ती और लीडरी वो मददगारी पर वो भरोसा रखते थे, उनमें से किसी को भी वो वहाँ न पाएंगे। देखिए एकदम साफ साफ बात है। सूरा नंबर 5 सूरह मायदा आयत नंबर 36 एंड 37। खूब जान लो कि जिन लोगों ने इनकार का रवैया इख्तियार किया है, अगर उनके कब्ज़े में सारी ज़मीन की दौलत हो और उतनी ही और उसके पास हो, और वो चाहें कि उसे फिदिये या फ़ाइन में देकर रोज़ क़यामत के अज़ाब से बच जाएं, तब भी वो फिदिया उनसे कबूल न किया जाएगा और उन्हें दर्दनाक सज़ा मिलकर रहेगी। वो चाहेंगे कि दोज़ख की आग से निकल कर भागें, मगर न निकल सकेंगे और उन्हें कायम रहने वाला अज़ाब दिया जाएगा, यानी मुसलसल अज़ाब, हमेशा का अज़ाब दिया जाएगा। सूरा नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 70। छोड़ो उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने फ़रेब में मुब्तला किए हुए है। हाँ, मगर ये कुरान सुनाकर नसीहत और तंबीह करते रहो। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? नसीहत और तंबीह कुरान के ज़रिए होनी चाहिए, कुरान के अलावा किसी और किताब से नहीं होनी चाहिए, कि कहीं कोई शख्स अपने किए करतूतों के वबाल में गिरफ्तार ना हो जाए, और गिरफ्तार भी इस हाल में हो कि अल्लाह से बचाने वाला कोई हामी और मददगार और कोई सिफारिशी उनके लिए ना हो, और अगर वो हर मुमकिन चीज़ फिदिये में देकर छूटना चाहे तो वो भी उनसे कबूल न की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग तो खुद अपनी कमाई के नतीजे में पकड़े जाएंगे। उनको तो अपने इनकार हक के मुआवजे में खौलता हुआ पानी पीने को और दर्दनाक अजाब भुगतने को मिलेगा। सूरा नंबर 11 सूरह हूद आयत नंबर 37। जिन लोगों ने जुल्म किया है, उनके हक में मुझसे कोई सिफारिश न करना। अब जुल्म करने वाले मुजरिम लोग हैं, जहन्नमी लोग हैं। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि उन लोगों के ताल्लुक से मुझसे कोई सिफारिश ना करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। सूरा नंबर 11 सूरह हूद आयत नंबर 113। इन जालिमों या जहन्नमियों की तरफ ज़रा न झुकना, वरना जहन्नम की लपेट में आ जाओगे और तुम्हें कोई ऐसा वली या सरपरस्त न मिलेगा जो अल्लाह से तुम्हें बचा सके, और कहीं से तुमको कोई मदद न पहुँचेगी। वहाँ कोई किसी की सिफारिश नहीं होगी, किसी जहन्नमियों को वहाँ कोई मदद न पहुँचेगी, न कोई नबी उनको मदद पहुँचा सकता है, न कोई नबी उनकी सिफारिश कर सकता है, न कोई वली कर सकता है, न कोई कुतुब कर सकता है, न कोई अब्दाल कर सकता है। सूरा नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 110। मुजरिमों पर से तो हमारा अजाब टाला ही नहीं जा सकता। सूरा नंबर 20 सूरह तोहा
आयत नंबर 74। हकीकत ये है कि जो मुजरिम बनकर अपने रब के हुजूर हाजिर होगा उसके लिए जहन्नम है जिसमें वो न जिएगा और न मरेगा। सूरह नंबर 45, सूरह जासिया, आयत नंबर 34 एंड 35। और उनसे कह दिया जाएगा कि आज हम भी उसी तरह तुम्हें भुलाए देते हैं जिस तरह तुम इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे। किस दिन की मुलाकात को? क़यामत में अल्लाह से मुलाकात को भूल गए थे। तुम्हारा ठिकाना अब दोज़ख है और कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ है कि तुमने अल्लाह की आयत का मजाक बना लिया था और तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया था। लिहाजा आज न ये लोग जहन्नम से निकाले जाएंगे और न उनसे कहा जाएगा कि माफ़ी मांग कर अपने रब को राज़ी कर लो। देखिए, ये वो 14 पॉइंट थे जिसमें कुरान की उन तमाम आयतों को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ये आयत चीख चीख कर कह रही है कि किसी जहन्नमी की कोई सिफारिश नहीं होगी, किसी जहन्नमी को कोई मदद नहीं पहुंचाई जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर सिफारिश किसकी होगी? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिफारिश का बयान किया है। इंशाअल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सिर्फ सिफारिश के ऊपर कि सिफारिश किसकी होगी, कब होगी, कौन करेगा, किसकी करेगा। आइए अब जानते हैं कि यहाँ हमें ये बात तो समझ में आ गई कि सिफारिश जहन्नमियों की नहीं होगी। तो अब सिफारिश किन लोगों की होगी? सिफारिश अहले आराफ वालों की होगी, ना कि किसी जहन्नमी की। आइए देखते हैं कुरान मजीद की उस आयत को जिसमें ये कहा जा रहा है कि इन लोगों की सिफारिश होगी और इनको कुछ ग्रेस मार्क्स देकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सूरह नंबर 7, सूरह आराफ, आयत नंबर 44 एंड 49। फिर ये जन्नत के लोग जहन्नम वालों से पुकार कर कहेंगे, हमने उन सारे वादों को ठीक पा लिया जो हमारे रब ने हमसे किए थे। क्या तुमने भी उन वादों को ठीक पा लिया है जो तुम्हारे रब ने तुमसे किए थे? जहन्नमी जवाब देंगे, हाँ। तब एक पुकारने वाला पुकारेगा कि खुदा की लानत उन जालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे और उसे टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत का इनकार करते थे। अब यहाँ ज़रा गौर से देखिएगा, सुनिएगा इन आयतों को। इन दोनों ग्रोहों यानी जन्नती ग्रोह और जहन्नमी ग्रोह के दरमियान एक पर्दा हायल होगा जिसकी बुलंदियों पर कुछ और लोग होंगे। अब ये कौन लोग होंगे? ये अहले आराफ वाले होंगे। ये लोग हर एक को उसकी निशानियों या उसको कयाफा से पहचानेंगे और जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे कि सलामती हो तुम पर। ये लोग जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए मगर जन्नत के उम्मीदवार होंगे। और जब अहले आराफ की निगाहें दोज़ख वालों की तरफ फिरेंगी तो वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें इन जालिम लोगों में शामिल न करना। फिर ये आराफ के लोग दोज़ख की चंद बड़ी बड़ी शख्सियतों को उनकी अलामतों से पहचान कर पुकारेंगे कि देख लिया तुमने, आज न तुम्हारे जत्थे तुम्हारे किसी काम आए और न वो साजो सामान तुम्हारे किसी काम आया जिनको तुम बड़ी चीज़ समझते थे।
اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ میری جنت میں، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج۔ دیکھیے، ان آیتوں میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ اس کو ذرا آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک پہاڑ ہوگا جس کی بلندی پر اہل اعراف والے ہوں گے۔ یہ لوگ نہ ہی جنتی ہوں گے اور نہ ہی جہنمی۔ ان اعراف والوں کی نیکی 50% ہوگی اور ان کی بدی بھی 50% ہوگی، برابر برابر ہوگی۔ ان اہل اعراف والوں کے رائٹ سائڈ میں جنت والے ہوں گے یا جنت ہوگی، اور ان کے اعراف والوں کے لیفٹ سائڈ میں جہنم والے ہوں گے، اور یہ لوگ ایک بلندی پر ہوں گے۔ دیکھیے، یہ اعراف والوں کی نیکی اور بدی 50% ہو گئی، اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کر رہا ہے۔ تو جن جہنمیوں کی نیکی 50% سے بہت کم ہوگی یا 50% سے کم ہوگی، تو ان کو جنت میں کیسے داخل کیا جائے گا؟ اب اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اہل اعراف والے جنت کے امیدوار ہوں گے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی اعراف والوں کی شفاعت کرائے گا، کسی جہنمی کی شفاعت نہیں کرائے گا۔ ان اہل اعراف والوں کو 50% تو ان کی نیکیاں ہیں، 1% نیکی کو بڑھا کر شفاعت کے ذریعے ان کی نیکی 51% کر دے گا اور ان تمام اہل اعراف والوں کو جنت میں داخل کر دے گا، اور پھر جنت والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنم والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب یہ اعراف پھر ختم ہو جائے گا، یہ ایک ٹیمپریری مقام ہوگا قیامت کے دن۔ اب آئیے کچھ اور آیتیں ہیں۔ سورہ نمبر 56، سورہ واقعہ، آیت نمبر 1 and 14، 1 سے 14۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس واقعے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، زمین ایک جھٹکے میں ہلا دی جائے گی، جیسے کوئی سیارہ زمین سے ٹکرا جائے گا اور زمین ایک جھٹکے میں ہلا دی جائے گی، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار یا دھواں دھول بن کر اڑ جائیں گے، جیسے ریت دھول بن کر اڑ جاتی ہے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، یہ لوگ جنتی ہوں گے۔ اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانہ، یہ الٹے ہاتھ والے ہوں گے، جن کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جن کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ جنتی ہوں گے۔ اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے آگے والے، اہل اعراف والوں کو کہا جا رہا ہے آگے والے۔ اب آگے والے سے مراد آگے بڑھنے والے، جنتیوں کی نیکی کو بڑھایا نہیں جائے گا، جہنمیوں کی نیکی کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ اب ان اہل اعراف والوں کی شفاعت کروا کر ایک نیکی زائد ان کو دے کر ان کی نیکی کو بڑھایا جائے گا، آگے بڑھایا جائے گا، اور پھر یہ آگے بڑھ کر اعراف سے بڑھ کر یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی تو مقرب لوگ ہیں، وہی اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ اگلوں میں سے بہت ہوں گے
और पिछलों में से बहुत कम, यानी अगलों में से मीन्स जब नबियों के करीब जो लोग रहते हैं, नबियों के करीब के ज़माने में जो लोग रहते हैं उनमें से ये ज़्यादा लोग होंगे जिनकी नेकियां 50-50% हो जाएगी, और जो नबियों से दूर ज़माने में रहेंगे, जैसे हमारे नबी के ज़माने में, अब क़यामत से जितना करीब लोग रहेंगे उसमें से कम लोग ऐसे होंगे। सूरा नंबर 74, सूरह मुदस्सिर, आयत नंबर 39 एंड 47। दाएं बाजू वालों के सिवा जो जन्नतों में होंगे, दाएं बाजू वालों के सिवा जो जन्नतों में होंगे। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है दाएं बाजू वालों के सिवा कौन जन्नतों में होंगे? यही अहले आराफ वाले जन्नतों में होंगे। वो मुजरिमों से पूछेंगे, वो जहन्नमियों से पूछेंगे, तुम्हें क्या चीज़ दोज़ख में ले गई? वो कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे और मिस्कीन और गरीब को खाना नहीं खिलाते थे और हक के खिलाफ बातें बनाने वालों के साथ मिलकर हम भी बातें बनाने लगते थे और रोज़े जज़ा को झूठ करार देते थे, यानी क़यामत को झूठ करार देते थे कि ऐसा कोई वाक़या नहीं होने वाला है, बस ये दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, यहाँ तक कि हमें उस यकीनी चीज़ यानी जहन्नम से साबका पेश आ गया। सूरा नंबर 90, सूरह बलद, आयत नंबर 17 एंड 20, 17 से 20। फिर उसके साथ ये कि आदमी उन लोगों में शामिल हो जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और खल्क़ खुदा पर रहम की तलकीन की, ये लोग दाएं बाजू वाले हैं। और जिन्होंने हमारी आयात को मानने से इनकार किया वो बाएं बाजू वाले हैं, वो जहन्नमी है, उन पर आग छाई हुई होगी। ये वो तमाम आयात थी जो ये साबित कर रही थी कि शिफात किन लोगों की होगी और शिफात किन लोगों की नहीं होगी। वो पहले जो मैं आयत बयान कर चुका हूँ। अब कुछ और बात ज़रा सुन लीजिएगा जो मैं आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ। जब क़यामत बर्पा होगी तो हिसाब किताब के बाद लोग 3 ग्रुप में तकसीम हो जाएंगे, 3 जमात बन जाएगी अलग अलग, जन्नती ग्रुप, जहन्नमी ग्रुप और अहले आराफ वाला ग्रुप। जन्नती ग्रुप की नेकियां 50% से ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। और जन्नती ग्रुप की बदी या गुनाह 50% से कम या 1% से भी कम हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। जैसे नबियों की कि कोई गुनाह नहीं होते, वो लोग सिर्फ 100% नेकी पर होंगे, गुनाह उनका 0 लगभग होगा। और फिर जो ज़्यादा मुकर्रब होंगे उस हिसाब से उनके मामूली से गुनाह होंगे मगर नेकियां बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। अब दूसरा ग्रुप जहन्नमी होगा। जहन्नमी ग्रुप की बदी या गुनाह 50% से ज़्यादा होंगे, वो 51% से लेकर 100% भी हो सकते हैं। और उनकी नेकी 49% से 1% तक हो सकती है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नेकी 50% और बदी 50%। हर नबी की उम्मत में से लोगों को जमा किया जाएगा जिनकी नेकी 50% होगी और बदी भी 50%। तो वो लोग अहले आराफ में रखे जाएंगे, आराफ के लोगों में उनका शुमार होगा। अब मैं कुछ आयतें आप लोगों के सामने रखता हूँ। अब वहाँ पूरी आयतों को बयान नहीं करूँगा, उसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। लगभग 21 या 22 आयतें ये कहती है कि जो जहन्नम में गया वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। पहले जो आयत बताया था उसके अलावा सिर्फ ये जुमला लगभग होता है कि जो जहन्नम में गया वो हमेशा हमेशा जहन्नम में होगा। आप लोग अपना कुरान मजीद खोल के खुद इस रेफरेंस को आप देख लीजिएगा।
जो जहन्नम में गया वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 81। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 39। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 17। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 57। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 75। सूरा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 14। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 169। सूरा नंबर 9 सूरह तौबा आयत नंबर 63। सूरा नंबर 10 सूरह यूनुस आयत नंबर 27। सूरा नंबर 11 सूरह हूद आयत नंबर 107। सूरा नंबर 16 सूरह नहल आयत नंबर 29। सूरा नंबर 21 सूरह अंबिया आयत नंबर 99। सूरा नंबर 32 सूरह सजदा आयत नंबर 14। सूरा नंबर 33 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 65। सूरा नंबर 39 सूरह ज़ुमर आयत नंबर 72। सूरा नंबर 40 सूरह गाफिर या जिसे सूरह मोमिन भी कहते हैं आयत नंबर 76। सूरा नंबर 41 सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 28। सूरा नंबर 58 सूरह मुजादिला आयत नंबर 17। सूरा नंबर 64 सूरह तगाबुन आयत नंबर 10। सूरा नंबर 78 सूरह नबा आयत नंबर 21। सूरा नंबर 98 सूरह बय्यना आयत नंबर 6। ये वो तमाम आयात हैं या इन तमाम सूरे में ये वो तमाम आयात हैं जो ये कह रही है कि जहन्नम के लोग हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। यही लोग बहुत बड़े खसारे में होंगे। इसी हिसाब से हर कोई अपने आप को देख ले कि वो कहाँ होगा। दीन के पेशवा या बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीसें भी यही कहती हैं, किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो जन्नत में जाएगा, और ईमान वाला जहन्नम की सज़ा काटने के बाद जन्नत में ज़रूर जाएगा। मगर कुरान मजीद इस मसले पे इस तरह की बात नहीं करता है। आइए कुरान मजीद क्या बयान करता है। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 80 एंड 81, 80 और 81। अब अल्लाह ताला ने यहाँ कहा है कि वो कहते हैं, आप किसी भी आलिम से या आप किसी मुफ्ती से इस आयत के बारे में पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर भी ज़रूर ये कहेगा कि ये आयत यहूदियों के लिए नाजिल हुई है। बिल्कुल नहीं। अगर ये आयत यहूदियों के लिए उस वक्त नाजिल हुई थी तो ये आयत आज हमारे उन आलिमों के लिए नाजिल हुई है जो ये कह रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें हरगिज़ छूने वाली नहीं, इल्ला ये कि चंद रोज़ की सज़ा मिल जाए तो मिल जाए। अब अल्लाह ताला कहता है, इनसे पूछो क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया है जिसकी खिलाफ वर्जी वो नहीं कर सकता, या बात यह है कि तुम अल्लाह के ज़ुम्मे डालकर ऐसी बातें कह देते हो
جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنے خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ہے اور جہنم ہی میں ہمیشہ رہے گا۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بھی بدی کمائے گا، چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سابئی ہو، چاہے وہ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنے خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا۔ آئیے دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ دوسری آیت بھی لگ بھگ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ان تمام لوگوں کا انکار کر رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والا جہنم میں جانے کے بعد دوبارہ سزا اپنی کاٹنے کے بعد دوبارہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بالکل خام خیالی ہے، قرآن کے بالکل خلاف بات ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت کیا کہتی ہے، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 24۔ ان کا یہ طرز عمل، کیا اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کا طرز عمل یا عیسائیوں کا طرز عمل یا کسی اور جماعت والوں کا یا کسی اور گروہ کا طرز عمل، یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بھی یہ کرے گا یہ اس کے لیے ہے۔ اگر ایمان والا اور مسلمان بھی کہے گا تو یہ اس کے لیے بھی ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، ٹچ تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ یہ کہہ رہے، آج بھی یہ کہہ رہے، عالم کہہ رہے، مفتی کہہ رہے، عام آدمی کہہ رہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان کے ان خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے۔ اب یہ جو عقیدہ لوگ لے کر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ عقیدہ جھوٹا ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ آئیے اب یہ آخری آیت کیا کہہ رہی ہے، سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 19۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی کا نام لے کر کہیں گے کہ نبی جہنم سے ان تمام ایمان والوں کو بچا کر نکال لے گا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی ہی کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اے نبی اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر اللہ نے عذاب کا فیصلہ فکس کر دیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نبی سے کہہ رہا ہے کیا اے نبی تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ قطعی نہیں، جو آگ میں گر چکا ہو یا جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو کوئی نبی اس بندے کو نہیں بچائے گا۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکیاں مور دین 50% کرنے کی امید کرے، اور مور دین 50% ان کی جب نیکیاں ہو جائے گی تب جا کر وہ جنت میں جائیں گے، اور اگر کسی کی نیکی 50% سے کم ہوئی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیتوں میں ہم لوگوں کی آنکھ کھول دی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام آیتوں کے ذریعے ان تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے ان غلط عقیدوں کو ٹھیک کر لے اور اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق کر لے۔ قرآن بالکل سچی بات کہہ رہا ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں جو بھی کہہ رہی ہیں اگر قرآن کے مخالف ہے تو وہ باتیں جھوٹی ہے،
उन झूठी बातों को छोड़ दीजिएगा। अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों को जहन्नम की आग से बचाए और हम तमाम इंसानों को जन्नत में जाने वाला बनाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।